ए आफोरिजम रचनार प्रारंभ यार व्याख्या करने पूर्व माँ प्रथम कहते यहाँ हूँ गोटे बुक ऑफ गाइडेंस। ये हूँ योग पथर श्री अरविंदर पूर्णांग योग अतिमानस योग पथर आग को जावाई ये हूँ गोटाए गोटाए सीढ़ी भली एवं गोटाए गोटाए मंत्र। ये हूँ जजुस, ये ब्राह्मण, ये हूँ आमर मार्गदर्शक एवं प्रत्येक एफोरिजिम सहित ता परवर्ती एफोरिजिम संपर्क अच्छी। यहाँ हूँ गोटे पराब्रह्म चेतनारू ये गोटे रश्मिगुच्छ ये जमी गोटे गोटे रश्मि एवं चेतनार गोटे ऊर्ध्वभूमि निम्न को अवतरण कर प्रथम आम प्रथम कारिकाटी थिला बौद्धिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान या भितर कौन फरक अच्छी। आम साधारण लोक गोटे बौद्धिक स्तर में अच्छे एवं जो बुद्धिगत स्तर में आम इंद्रिय द्वारा सब तथ्य संग्रह करें गोटे विचार विमर्श कर अति बड़े आम गोटे विवेक भूमि को जाए शुद्ध बुद्धि जे विवेकवान लोक को समाज रे से होती बेसी प्रतिष्ठित सम्मानित एवं ताकू ही यथार्थ सभ्य मनीष बा जड़े भद्र बा जड़े शिष्ट कि जड़े आदर्श व्यक्ति बोली आम ग्रहण करें। किंतु श्री अरविंद ये जहाँ कहते जो नूतन जगत आसूची एवं ताप प्रस्तुत होगापे सी हूँ एक अतिमानस नवसृष्टि एवं गोटे आध्यात्मिक जगत एवं बुद्धि और अतिमानस या भितर समन्वयकारी सेतु हूँ जो इंट्यूशन कि जो इंस्पिरेशन सी हूँ गोटे गोटे प्रत्येक कारिका हूँ से गोटे रश्मि रेखा। प्रथम आग आम दीटा कथा भितर आम साधारण मनीष आमर विकसित अवस्था आम जो बुद्धिगत भूमि अच्छे ता ऊर्धरे जा आहरी बहुत असरती एवं गोटे अंतराल जगत अच्छी ऊर्ध्व जगत अच्छी तार परिचय श्रीमंद आमको दौरान सी निजे कौन सेमती किसी 14 वर्ष जी बिलात पाठ पढ़ी सी अत्याधुनिक एवं सबु दृष्टि सी बुद्धिमान व्यक्ति एवं बुद्धिर ऊर्ध्वे आउ कौन सब जगत अच्छी ताको आविष्कार करी सी जो गोटे कथा कहते सभ्य मानव को कहते गोटे बुद्धिगत मनीष को कहते तेणु यहीटा हूँ आमपाई गोटे आहरी उच्चतर भूमि आड़ को चेतनार भूमि आड़ को आरोहण पर ये हूँ आमपाई गोटे मार्गदर्शक एवं जमती गोटे पहाड़ चढ़ले गोटे रज्जु को धरिक जड़े जमी ऊर्ध्व को जाए ये सेमती हूँ गोटे आलोकर रज्जु एवं गोटे चेतनार गोटे जमती गोटे अंधकार रास्तार गोटे टच मारिक जमी आगू गला भली ये गोटाए गोटाए हूँ ये कारिका हूँ सेमती गोटे आगू जावाई श्री अरविंदर पथ प्रदर्शन एवं प्रथम थिला जे रीजन आउ विजडम ये हूँ बुद्धि आउ प्रज्ञा ना प्रज्ञा बा आध्यात्मिक ज्ञान दिव्य ज्ञान योग ज्ञान परा ज्ञान यही दुईटा भितर कौन पार्थक्य अच्छे एवं संपूर्ण भाव बुद्धिर अतीत हूँ प्रज्ञा। ता परवर्ती कारिका थिला जे सी खाली गोटे एमती उच्चतर भूमि रे खाली गोटे एमती चेतना अच्छी से खाली अच्छी एवं ता सहित यार संपर्क कौन आम बुद्धि को प्रज्ञा सहित जोड़ा केमतिया एवं यही भूमि से भूमि को जीवा केमतिका एवं सेठी जो उच्चतर प्रज्ञा जे सबू सृष्टि करुच्ची सबू किसी को परिचालित करुच्ची सबू कथा को परिपुष्ट करुच्ची तार तो गोटे क्रिया अच्छी प्रभाव अच्छी बुद्धि उपर मध्य गोटे प्रभाव अच्छी ना सी राजा हेले ये मंत्री तेणु सी परवर्ती कारिकाटा है जे इंस्पिरेशन सी अतिमानस भूमि सी पुणी गोटे प्रेरणा केमती सेठू अवतरण करिकी एवं आमर जड़भूमि पर्यंत सब कथा को एठी केमती प्रेरणा कहले से प्रेरणा भितर शक्ति से प्रेरणा भितर ज्ञान से प्रेरणा भितर नूतन उपादान से प्रेरणा भितर आनंद आनंदर प्रेरणा हो पारे शक्तिर प्रेरणा हो पारे ज्ञान से ज्ञान आलोक सेटा हूँ गोटे लुमिनस प्योर लुमिनस भास्ट से गोटे जगतरू सी गोटे ज्ञानर समुद्र चेतनार समुद्र शक्तिर समुद्र प्रेमर समुद्र आनंदर समुद्र सबू एकाठी अच्छी पुणी सेठू बही आसुची एवं गोटे स्लेंडर रिभर गोटे क्षीणधारा
ଝରଣା ଭଳି ସେ ବହି ଆସିଛି। ସେ କଥାଟି ଭାରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି ଗତ ଥର। ଏବଂ ସିଏ ତାର ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ଆମର ହେଉଛି ରାସନାଲ୍, ସୁପର ରାସନାଲ୍, ତା ତଳକୁ ହେଲା ଇନଫ୍ରା ରାସନାଲ୍। ଏଠି ସେମିତିକା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଭୂମି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର। ଆଉ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କି ବ୍ରହ୍ମ କି ଭଗବାନ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପରାନ୍ୟାହୁର୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଭ୍ୟ ପରମ ମନ। ସାଧାରଣ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ଧର ଏଠି କୁକୁରଟି ଶୋଇଛି, ତାର ବି ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ନା। ତାକୁ ଯଦି କିଏ ବାଡ଼ଉଛି ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ସାଧାରଣ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର। ପ୍ରାଣ ଜଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର। ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପରାନ୍ୟାହୁର୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଭ୍ୟ ପରମ ମନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ମନଟା ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର। ମଣିଷଟା ଗୋଟେ ପଶୁଠୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ନା, ତାର ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏବଂ ମନସ୍ସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି। ମନଠୁ ବୁଦ୍ଧି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱକୀୟ ଭୂମି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ଅଛି ବି। ଏବଂ ସିଏ ପୃଥକ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ଏବଂ ବିଚାରଣା କରିପାରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ପୃଥକ ରହିକରି। ଏବଂ ମନସ୍ସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ୟା ବୁଦ୍ଧେ ପରତସ୍ତୁ ସହ। ଭଗବାନ ବା ଆତ୍ମା ବା ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସିଏ ହେଲେ ସେ ଆତ୍ମା, ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ, ସିଏ ହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଛି। ଏଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରିକାରେ ଏଇ କଥାଟି ଥିଲା ଯେ ସେନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ, ରିଜନ୍ ଏବଂ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ଇଏ ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସିଏ ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ବୁଦ୍ଧି ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ଉଚ୍ଚତର, ବୁଦ୍ଧିଠୁ ସେମିତି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅତିମାନସ ଭୂମିରେ ଆସୁଛି, ସିଏ ତାଠୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଉଚ୍ଚତର। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ କଳିଯୁଗ, ତାଠୁ ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ସେଠି ଦୁଇପାଦ ସତ୍ୟ, ତାପରେ ସେଠୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ତ୍ରିପାଦ ସତ୍ୟ, ଚତୁଷ୍ପଦ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଫୋର୍ଥ ଡିମେନସନ୍ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭୂମି ହେଲା ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ କଥା ସତ୍ୟ, ମନରେ ସତ୍ୟ, ପ୍ରାଣରେ ସତ୍ୟ, ଶରୀରରେ ସତ୍ୟ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ସତ୍ୟ, ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟ। ଏଠି ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ପ୍ରେରଣାର ଦେବୀ, କର୍ମର ଦେବୀ। ଏବଂ ପ୍ରେରଣାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଝରଣା ଭଳି ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଝରଣା ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଝରଣା ଭଳି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଅଛୁ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତ ସେଇ ଜ୍ଞାନର ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମେ ନା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନା ଧାରଣା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ନଦୀଟି ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ସେ ଆଗ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣଧାରା ଝରଣା ଭଳି ହେଇକି ବାହାରେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଲ୍ଟା ହେଇକରି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି। ଆମର ଏଇଟା ଓଲଟା, ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଏ ଯେଉଁ ଝରଣା, ଆମେ ଏଇଟିକୁ ଧରି ଯେତିକି ଉପରକୁ ଯିବା, ସିଏ ସେତିକି ବିଶାଳ ସିଏ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିକି ସେ ଶେଷରେ ଆମକୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଆଉ ସେ ଅସୀମ ପାଖରେ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚେଇବ। ତେବେ ସେ ଯିଏ ପ୍ରେରଣାର ଦେବୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଗ୍ଦେବୀ। ସିଏ ସରସ୍ୱତୀ, ସିଏ କର୍ମର ଦେବୀ, ସିଏ ପ୍ରେରଣାର ଦେବୀ, ସିଏ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦେବୀ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ର ଦେବୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦେବୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରର ଦେବୀ, ରୂପାନ୍ତର ଜନନୀ। ତେଣୁ ଏ ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କଠାରୁ। ଏବଂ ସେଇ ମା, ସିଏ ଭବାନୀ, ସିଏ ମହେଶ୍ୱରୀ, ସିଏ ମହାକାଳୀ, ସିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ମହାସରସ୍ୱତୀ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଭାବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମା ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଚେତନାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏ କାରିକାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗତ ଥର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା କଥା ଥିଲା, ଏଥର ବାକ୍ କଥା ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନତର ଚେତନାଟା, ତା ଉପରେ ମାଆଙ୍କର କୃପା ହେଲେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ସେ ନମନୀୟ ହେଇକରି ସମର୍ପଣ କରିବ କି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ, ନହେଲେ ପୁରା ଗାଲୁ ମାରିବ ଆଉ ବିରୋଧ କରିବ। ଆଉ ଯିଏ ତଳେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଯିଏ ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ସେ ସେତିକି ବିରୋଧ କରିବ। ଏ ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ, ଯମ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ନା। ଆଉ
ଏବଂ ଯମ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରରେ ଅଛି, ସେ ବୁଝିନି କଥାଟା, ତେଣୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏବଂ ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆଜି ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅଛି, ମୋ ନିକଟରେ ଅଛି, ସେ ଯଦି ମୁଁ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଗ୍ରଗତି କରେ, ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବ। ତୁମର ଏକଦମ ନିକଟତର ଲୋକଟା ସେ ବି ତୁମର ବିରୋଧୀ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଚେତନାରେ ସେମିତି ଅଗ୍ରଗତି ନ କଲେ ଯଦି ସେ ରହିଗଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ, ସେ ସେଇଟାକୁ ଶେଷ କଥା ବୋଲି ମନେ କରି ସେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତ ଇଏ ଯୋଗ ହେଉଛି ଭାରି ମାନେ ବିନା ମାଆଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ମାଆଙ୍କ କୃପା ବିନା ଏଠି ଆଗକୁ ଯିବା ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାମୂହିକ ଯୋଗ। ତେବେ ଏଠି କଥାଟି ହେଲା, ମୁଁ କାରିକାଟି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। When I speak, the reason says, this will I say, but God takes the word out of my mouth, and the lips say something else at which reason trembles. ये कथा ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବୁଦ୍ଧିଗତ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗର ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରେ, ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମାଜରେ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ମୋ ଭଳି ଆହୁରି କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାହାକୁ କେମିତି କଥା କହିବି, କାହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ସବୁ କଥାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ କଥା ବିଚାର କରି, ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିକି କଥାଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି ମୋର ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକରି ବା ମୋର ଅହମ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକରି ଠୋ ଠାକିରି କହିଦେବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଭଳିକି ନିଜ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ କଥାଟା ଲୋକ ଟିକେ ସବୁଆଡ଼କୁ ବିଚାର କରିକି କଥାଟା କୁହେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି କାରିକାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ସ୍ପିକ୍ ଦ ରିଜନ୍ ସେଜ୍ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ଆଇ ସେ। ମୋତେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଅଛି, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ମୋତେ ବତାଉଛି, ହଁ ଏଇ କଥାଟା ଏଇଭଳି ହିଁ କହିବା ଠିକ୍, ଏହା ମୁଁ କହିବି। ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଏ ଓକିଲ, ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ସବୁ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଆସୁଛି ନା। ଆଉ କି ଜଣେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ମୋ ନିଜ ମତଟାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କହିବି। ତ ସେମିତି ମୋ ବୁଦ୍ଧି, ଆଜି ମୋର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଜି ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବି, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର କରିନେଇଛି ଏହା କହିବ ବୋଲି। ବଟ୍ ଗଡ୍ ଟେକ୍ସ ଦି ୱାର୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ମାଉଥ୍। ମୋ ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଆହୁରି ଯାହାର, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ହେଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାଧିପତି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ନା। ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି, ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି, ପରାବୁଦ୍ଧି। ତ ମୁଁ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବା ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, ଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ କହିଦେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇପାରେ, କାମଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, ଯଦି ହେଇଥାଏ, ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୋ ପାଟିରେ ସେ କଥାଟା ନ କହିକରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟା କୁହାଇଦେବେ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି, ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚେତନା ମୋଠୁ ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର। ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି 10 ମହାଶକ୍ତି ଭିତରେ ବଗଳାମୁଖୀ। ତମକୁ ତମେ ଯେଉଁଟା କହିବାକୁ ଅଛି ସେଇଟା ସେ କହିଦେବେନି। ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅକର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଇତି ସ ଭଗବାନ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଭଗବାନ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା। ସିଏ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ସେ କରିଦେବେ, ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦେବେନି, ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କଥାଟାକୁ କରେଇବେ। ଏଇ 3ଟା ଶକ୍ତି ଯାହାର ଅଛି ସେ ହେଲେ ଭଗବାନ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି, ଯେଉଁଟା କହିବି ବୋଲି ଭାବିଛି, ସିଏ ସେଟା କୁହାଇଦେବେନି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ପାଟିରେ କୁହାଇଦେବେ। ସେ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି, ବଟ୍ God takes the word out of my mouth and the lips say something else at which reason trembles. ଏବଂ ଭଗବାନ ତ ଖାଲି ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା ଖାଲି ତ କହିଦେଲେନି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, ତାଙ୍କ କୃପା, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କ ଚେତନା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଆରେ ସେଇଭଳି କଥାଟା କହିଦେଇଥିଲି, ଏମିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବାରେ ଆରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଯେମିତିଆ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଏ ଯେମିତିଆ, ସେମିତିକା ମୁଁ ଭାବିଲି, ଆରେ
ये ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ତାଠୁ ଆହୁରି ଏତେ ଉଚ୍ଚତର କଥା ଅଛି, ଏଇ କଥା ଆହୁରି ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନର ଝଲକ ପାଇକିରି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଥରି ଉଠେ, ଆରେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ବଡ଼ ଭୁଲଟି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଏହି କାରିଗରଟି। ତାମାନେ ଯିଏ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କଥା କହିପାରିବେ। ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ଆଣିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଗ୍ଦେବୀ, ସେ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଲେ ବାଗ୍ଦେବୀ। ଏବଂ ବାହାକର କେତେ ଭୂମି ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଖରୀ, ଉପାଂଶୁ, ପଶ୍ୟନ୍ତି ପରା। ବାହାକର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚତୁର୍ବିଧ ସ୍ତର ଅଛି। ଏ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ଅଛି, ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଖାଲି ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ଯେଉଁ କଥାଟା ଭଟଭାଟ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ବାହାରିଲା ମୁଁ କହି ଦେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ପଶୁ ଶବ୍ଦ ବୈଖରୀ ବାକ୍। ଏବଂ ଯେତିକି ମୋ ଚେତନାର ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆଲୋକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବି। ଉପାଂଶୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକରି ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକରି କଥାଟା କହିବି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, କଥା କହିବି, ବିଚାର କରିବି। ଉପାଂଶୁ ପରେ ହେଉଛି ପଶ୍ୟନ୍ତି ବାକ୍। ସେଇ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମୁଁ ଯାହା ସେ ମୋ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଆଲୋକର ସଞ୍ଚରଣ ହେବ, ସିଏ ମୋତେ ସବୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖାଇ ଦେବ। ପଶ୍ୟନ୍ତି କଲେ ଯେ ଦେଖିପାରେ। ମୁଁ ଖାଲି କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଏଇ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବା ଠିକ୍। ସେଠି ବାକ୍ ଆଉ ମାନେ ଶକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ୟୋତି, ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ସେଠି ଦୃଷ୍ଟି, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତା ସହିତ ମିଶିକି ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ପରାବାକ୍, ତା ସବୁଜ ବାକ୍ ହେଲା ପରାବାକ୍। ପରାଗ ମାନେ ଯାହା କହିବ ତାହା ଘଟିବ। ସେଠି ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବାକ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ। ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସବୁ ୟୁନିଫାଏଡ଼୍, ସେଠି ଆଉ ବିଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ସଂଯୁକ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ସବୁ ବିଶାଳ, ସବୁ ହେଉଛି ସେ ମହାଶକ୍ତି ଭିତରେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ସବୁ ଗୋଟେ। ମୋଟାମୋଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ କାରିଗର କଥାଟା। ଏଇଟାକୁ ମା ଏଟାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱେନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦୋ ସେଜ୍ ଆଇ, ଏଠି ଯେଉଁ ଆଇ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ହି ସ୍ପିକ୍ସ ଅଫ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ସେ ନିଜ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। We would like to be able to say that what he says is symbolic and that it could apply to many people, but unfortunately this is not so at all. ଆମେ ଭାବିପାରେ ଯେ ବୋଧେ ଆଇ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ନ, ଏଠି ସିଧା ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଇ କହିଲେ ସିଧା ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। This experience of not saying what you had meant to say when you speak, but something else is very common. ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାରେସନାଲ୍, ରାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପ୍ରାରେସନାଲ୍। ଏଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁପ୍ରାରେସନାଲ୍ ଏଠି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କଲା ଏବଂ ଅଲଗା କଥାଟା କହିଦେଲା। ଆମେ ତ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଆସିଛେ ଏହା କହିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କହୁ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ହେଇକରି ମୁଁ ଇମ୍ପଲସିଭ୍ ହେଇକରି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆହୁରି ମୁଁ ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବି, ମୋର ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଭାରସାମ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମତା ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ମୁଡ଼୍କୁ ଦେଖିକରି ଆଉ କ'ଣ ଗାଳି ଗୁଳା ଦେଲେଣି, ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କଥା ସବୁ ଭୁଲ କଥା କହିଦେଲେଣି। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏମିତି କରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟା ନୁହଁ। ସିଏ ଯେଉଁଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବା ତାଙ୍କର ବା ସେ ପରମାତ୍ମା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଭଲ କଥାଟା, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର କଥାଟା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, but it is the opposite of what Sri Aurobindo speaks of here. That is to say, when you are sitting calmly at home using your reason to its full extent, you decide to say this or that. ତୁମେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଆମେ ଘରେ ବସିକରି ଗୋଟେ ଭଲ ବିଚାର କରିକି ଏଇ କଥାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବି ବୋଲି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। That this is the reasonable thing
But all too often when you begin to speak, it is the lower impulses. आमे या सिना कहबी बोली भाभी थाए किंतु जेतेबेले कहवा आरंभ कर दिए सेतेबेले आमे आमर निम्नतर आवेग द्वारा परिचालित होइकरी एंड द अनरिजनेबल इमोशंस आम भितर से निम्न मानर से जो आमर आवेग आमर इमोशन द्वारा परिचालित होइकि हृदयावेग द्वारा परिचालित होइकि एंड द भाइटल रिएक्शंस मो भितर कौन प्राणिक प्रतिक्रिया अच्छी से लोक पर मोर राग अच्छी कि ये अच्छे कौन अच्छी से गुड़ाक सब भस भास बांति कला भाई सी सब भूल कथा सब बाहरी आसो which takes hold of the tongue and make you say things which you should not say. जो कथाटा आमर कहबार नुह से सब कथा मोर छोड़ा आगुरी छपे चापिकी रखी सब बाहरी आसला सब गला बिगड़ी आजिकल सेमतिका पॉलिटिकल पार्टी कौन हो राजनीति आरंभ कर जेको सभा समिति गोटे मीमांसा बाहरी पारनी गोटे समाधान बाहरी पारनी ये कल्याण प्रकार से कल्याण प्रकार तेणु बार कथा कहीकि कली जा झगड़ा झाटी जा गोटे कौन कथाटा सहज तुटू नहीं कारण हूँ या जे बेले बेले आम ये तीन टा कथा से कहले लोअर इम्पल्सेस अनरिजनेबल इमोशंस एंड भाइटल रिएक्शंस ये तीन टा बाहरी आसिले गोखर एवं तापर पार्टी कौन कौन बाहरला मु आहरी बाजी कथा कहीदेली सब हियर it is the same phenomenon but as I said the other way round instead of infrarational impulses आम साधारण मनुष्य भल कथाटा कहवाक जाकि पुणी खराब कथाटा कहीदेली ये जो अवबौद्धिक आवेग ये जो निम्न मानर आवेग द्वारा परिचालित आम होता है आम साधारण क्षेत्र में यह सब घटे which make you speak with excitement and passion एवं कहला बेलू मु मोर भारसाम्य हरैली उत्तेजित अवस्था एवं मोर आवेग द्वारा परिचालित होकर कौन ना कौन कहीदेली इट इज ऑन द कॉन्ट्ररी देह से कथा कहला बेलू तार देह हाथ थरीज इट इज ऑन द कॉन्ट्ररी एन इंस्पिरेशन कमिंग फ्रॉम अबव किंतु स्त्रीयर क्षेत्र में सी निम्न आवेग इंद्र आवेग हृदयावेग द्वारा परिचालित होना सी से उच्चतर प्रज्ञा उच्चतर प्रेरणा जो प्रेरणा हूँ गोटे क्षीणधारा झरणा भली निर्झरणी भली सी ता द्वारा परिचालित हेले जे मोर जे भगवान से मोर रक्षक से मोर पथ प्रदर्शक से मते बाट देखाती मते भल बाटर नियंती अग्नि नय सुपथा राये हे अग्नि तुम्हें आमको भल बाटर नियो तुम्हें आमर गुरु तुम्हें आमर नेता तुम्हें आमको भल बाट देखा एवं माँ बराबर से जगी रही से आमको मंद कथा करदेवे भल बाटर ने यही कथाटा श्रीवृंद क्षेत्र में घटला इंस्पिरेशन जो इंस्पिरेशन गत कारिकार थिला जो प्रेरणा कथा उच्चतर प्रेरणा दिव्य प्रेरणा आलोकर प्रेरणा आनंदर प्रेरणा से इंस्पिरेशन कमिंग फ्रॉम अबव ए लाइट से इंस्पिरेशन तो कही ना से इंस्पिरेशन खाली गोटे एमतीका माने सी हूँ ज्योति एंड ए नॉलेज ग्रेटर देन दोज ऑफ द रीजन एभले एक ज्ञान जहाँ बुद्धि आहुरी उत्कृष्टतर which take hold of the tongue से जोग शक्ति द्वारा से आध्यात्मिक शक्ति तुम जीवा को पछकु टाणीदेव और सीटा कहीदेवनी से मंद कथाटा एंड मेक यू से थिंग्स दैट यू वुड हैव बीन इनकेपेबल ऑफ सेइंग एभली गोटे कथा से तुम भितर कहबे जोटा तुम्हें प्रकृत में जेते बड़ बुद्धि घटेक कही पारि न था इवन विथ द मोस्ट एनलाइटेंड रीजन तुम बुद्धि जेते आलोकित होता है पछे तुम्हें एटा कही पारि न था एवं से बुद्धिर उच्चतर कथाटा को सी तुम भर कहीदे ये मूर्ख कालिदास पुणी पंडित हेले केमतिया सी तो पुणी से सरस्वती कृपार जी हूँ सबू ज्ञानर भंडार सब शक्ति जो ज्ञान हूँ शुद्ध एवं सर्वदृष्टि संपन्न सर्वकर्म सामर्थ्य अच्छी जो
ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ, ଦିବ୍ୟ ଯାହା ଆଲୋକିତ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶାଳ ଅନନ୍ତ, ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେଇ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବୀ, ସେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଆମ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ଆମର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଯଦି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲା ତାଙ୍କ କୃପାରୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଏ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଳନ, ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରାମାନୁଜନ କେସ୍ରେ ବି ରାମାନୁଜନ ଯେ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ଥିଲେ, ସେ ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ ପଚାରିଲେ ମାଥମେଟିସିଆନ୍ ହାର୍ଡଲି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ୟୁର୍ ନଲେଜ୍, ସେ କହିଲା ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ମୋ ପାଠରୁ ମା ମୋ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରିଦିଏ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସେ ଜଣେ ଦେବୀ, ହୁଏତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ଥିଲେ କି ବା ସେ ଦେବୀ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ଥିଲେ, ବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେଇଭଳି ସମର୍ପିତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଲାଇଟ୍ କାମ କରୁଥିଲା। ଏଠି ତ ଲାଇଟ୍ କଥା ସିଧା କୁହାଗଲା, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ୟୋତି। ଯେମିତି ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ମାନେ ଜୀବନଯାପନ ତାଙ୍କର, ଏ ଗୋଟେ କୌପୁନୀଟା ପିନ୍ଧିତେ ସବୁ କରୁଥିବେ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଫାଟି ହାଣ୍ଡି ଚାଳ ଘର ଖଣ୍ଡେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଆନ୍ତି ସବୁ କରନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଏମିତି କବିତା ତାଙ୍କ ଦେଇକରି ଝରି ଆସିଲା, ସେ କବିତା ପୁଣି କାମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଭୀମ ଭୋଇ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୀମ ଭୋଇ, ସେ ତ ପୁଣି ଅନ୍ଧ ହେଇକି କିଛି ବିଶେଷ ପାଠଶାଠ କିଛି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ପୁଣି ଅପୂର୍ବ ତାଙ୍କ କବିତା ଏସବୁ ହେଉଛି କେମିତି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଯୋଗର ଗୋଟେ ସାରସ୍ୱତ ସିଦ୍ଧି ଅଛି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସୁଥିଲେ, କିଛି ଲେଖା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭଳି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଏ କିଶୋର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେଠି ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାରୁ ସେମାନେ ବାବାଜୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବସନ୍ତି। କାହିଁକି 13-14 ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ନର୍ମାଲ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଲେଖିବା, ପୁଣି ତାପରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ତୁମର ଯେତେ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟା, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ସାରସ୍ୱତ ସିଦ୍ଧି କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ପରିବେଶନ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଝରିଣୀ ଭଳି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ କଲମରୁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରପତି ମାସ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବାବାଜୀ ଲେଖିଲେ, ଆମକୁ ତ ସିଧା ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଟା ଲେଖିନି, ତାହେଲେ ଲେଖିଲା କିଏ? ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମାନେ ଥରେ ତ ଝରଣା ବାହାରିଲା ମାନେ ଆଉ ଶୁଖିବାର ଅଛି କି? ସିଏ ପ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ଯେଉଁ ରଚନା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଏବଂ ଯୋଗଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ନା। ବାବାଜୀଙ୍କ ଲେଖାଟା ବାବାଜୀ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଚେତନାର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ମାନେ ସାଧନାର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବେ। ଆମେ ଯାହା ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ ନଭେଲ ପଢ଼ିଲା ଭଳି ଗୁଡ଼ାଏ ନୁହେଁ, ସେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯୋଗଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ଭେଦିବ ଆମ ଭିତରକୁ, ଏବଂ ତାର ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯାହା ହଉ, ଏଇଠି ସେଇ କଥାଟା କୁହାହେଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଟାଇପରାଇଟର ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ, ଏବଂ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାଇଟିଂ ଯେତେ ସବୁ ଆର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେ କଥା ବାହାରିଛି, ଆର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଅର ଶବ୍ଦରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଅର କହିଲେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ରଶ୍ମି, ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଭୂମିର ଯେଉଁ ରଶ୍ମି, ଅତିମାନସ କହିଲେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଶ୍ମି, ସିଏ ତାହେଲା ସେ ଅର, ଏବଂ ତାକୁ ସିଏ ତାର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରପାତ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଳପ୍ରପାତ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରୁ ସେଇଟା ଆସିକି ପଡ଼ିଛି ନା, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଟର୍ବାଇନ୍, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି ସେ କେତେ ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ତା'ର ମାନେ ସେ ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ଘୁରଉଛି। ତା ମାନେ ସିଏ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଯେଉଁ ଲୋକଟା, ତାର ଆଇଡ଼ିଆ ତାର ରଚନାର ଗୋଟେ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି। ତାର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ମା କହିଛନ୍ତି ମାଇ ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଗୋଟେ କଥା ନୁହଁ,
ସେଟା ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ତାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କ୍ଷମତା ଅଛି। ତ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ପୂର୍ବ କାରିକାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କହିଲା। ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କଥାଟା କହିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ tells us that the reason trembles। ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ଆଣି ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ରେଭେଲେସନ୍ ଆଣି ଦେଉଛି, ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରକାଶ ଆଣି ଦେଉଛି, ସିଏ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲି ଏବେ ଯାହା ଚେତନାରେ ମୋର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା କି ଯେଉଁ ନୂତନ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ ପାଇଲି, ମୁଁ ସଚେତନ ହେବି ଯେ ଆରେ ଆଗରୁ କି ମୂର୍ଖ ମୁଁ ଥିଲି ରେ, ଏବଂ କି ଭୁଲ କଥା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ରେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟକୁ 27 ଥର ନା କେତେଥର ରିଭାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତିକି ଯେତିକି ସେ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ସେତିକି ସାବିତ୍ରୀକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁକି କେତେଥର ରିଭାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ସେମିତିକା ଯେତେବେଳେ ଆମର ରିଜନ୍ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଗଲା, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଯୋଗ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଏବଂ ରିଜନ୍ ଟ୍ରେମ୍ବଲ୍ସ, ରିଜନ୍ ଥରିଲା। କାହିଁକି? ଆରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୂର୍ଖରେ, ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ସିଏ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦେବୀ, ଏଇ ଯେ ପ୍ରେରଣାର ଦେବୀ, ଏ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଲେ ତାପରେ ଉଚ୍ଚତର, ଏବଂ ଯେମିତିକା ସିଏ ଥରି ଉଠୁଛି, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଉଛି, ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଛି। ଆରେ ଆହୁରି ଯେତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ଅଛି, ଏଭଳି ଯିଏକି ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ତା'ର ଶକ୍ତି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିଶାଳ। Because these higher truths always appear in the human domain. This higher truth appear always in the human domain. এইটা হচ্ছে সে সেতু। ସେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟଟା ଆମର ମାନସ ଭୂମିରେ କ୍ରିୟା କଲା, ତାମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଇଏ ଭାଗବତୀ ଜନନୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଏ ରଶ୍ମି ଏ ପ୍ରପାତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ସେତୁ। ଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭୂମିରୁ ନିମ୍ନ ଭୂମିକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଆମ ଏଇ ଭୂମିରେ କ୍ରିୟା କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନା, ଏ କହିବେ ସେ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ସବୁ ପଶ୍ଚାତରେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ରହିଛି, ଆଲୋକ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠ କଲାବେଳକୁ ଏତେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇକରି ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି, ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ଆଲୋକର ନିର୍ଝରଣୀକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରିପାରିବି, ସେ ପ୍ରକାଶକୁ ଯେମିତି ଧାରଣ କରିବି, ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ। Because these higher truths always appear in the human domain as paradoxes. Paradox ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ଭାବିଥିଲି, ସେ କଥାଟା କ'ଣ ସେମିତି, ଏବଂ ତା'ର ପରିଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବିରୋଧାତ୍ମକ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ସେଠାରେ କିଛି ଗୋଟେ ତା'ର ଟେର୍ ପାଇବନି। ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟାଏ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେଇଟା ପୁରା ଥରେଇ ଦେବ ବା ଦୋହଲେଇ ଦେବ। ଫେରେ ଆହୁରି ଏମିତି ଉଚ୍ଚତର କଥା ଅଛି, ରେଭେଲେସନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଟୁ ରିଜନ୍। ପ୍ୟାରାଡକ୍ସ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ବିରୋଧାଭାସ, ସେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକାଶ ଆଣିଦେବ ଯେଉଁଟା ବୁଦ୍ଧିର ସବୁ ପୁରା ଓଲଟା, ତାର ବିପରୀତ। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକରି, ବୁଦ୍ଧି ସମର୍ପଣ କଲେ ଆତ୍ମାର ଜରିଆରେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ। ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକରି କେବେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷକୁ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବନି, ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବନି, ବା ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବନି। ଏଇଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ନମନୀୟ କରିବା, ସମର୍ପିତ କରିବା, ଉନ୍ମୁଖ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧନାର ଧାରା। ବୁଦ୍ଧୌ ଶରଣଂ ମନ୍ୟଚ୍ଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୀତାର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର କଥା। ବୁଦ୍ଧିଗତ ସ୍ତରରୁ ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ଏ ବୁଦ୍ଧିଗତ ସ୍ତରରେ ଥାଇକରି ସିଏ କେମିତି ମୋର ମାନେ ଅଜାକୁ କେମିତି ମାରିବି, ମୋ ଗୁରୁକୁ କେମିତି ମାରିବି, ଏଇଟା କଲେ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ସେଇଟା କଲେ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଟୁଲ ଅମୁକ ସମୁକ କହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରଠୁ ସେ ଭାବିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଇ ହେବ ନା, ଆଉ ମୋ ଭଳି ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ବୀର, ସେଇ ସେମିତି ବୀର, ମୋର ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେଇ ସେମିତି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମୋଠୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହୁଏତ ଟିକେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇପାରେ,
सी कौन भाई ये स्वयं भगवान अवतार बोली सी बुद्धि एत विशाल और सी एत शक्ति बुद्धि एत विशाल बोली से कभी तो कल्पना कर तो ये हूँ सब पर जो पढ़ा ये आफरिज्म गुड़ाक सब पैराडॉक्स अच्छी एभली विरोधा या तो कहीं बुझीपारे बोली सब माँ को पचार माँ तार माने व्याख्या कर not because reason is incapable of understanding what comes from the higher reasons, but because these revelations are always ahead of, very much ahead of that which reason has understood or accepted. एपर्यंत तुम जिते गोटे PhD करता तुम्हें से हार्वर्ड करता कि कैम्ब्रिज करता कि जो करता जहाँ बुझीच जहाँ जानीच ताठू आहरी सहस्र गुण उच्चतर कथा सब अच्छी एवं किछि नुह जोग हूँ प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मज्ञान हूँ प्रत्यक्ष ज्ञान दिव्य ज्ञान एवं विशाल ज्ञान जी बाहर भीतर सब कथा को जापर ये रिजन हूँ बाहर टाक अंडाड़ी अंडाड़ी कर गोटे एमती या से गुड़ाक सब आसेम्बल करी डाटा संग्रह करी गोटे मुझे गोटे डिराइव करुँच यहाँ हूँ गोटे कौन जमीका गोटे ट्रायल एंड एरर रे ये कौन से ये सीधा 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 अंतर्ज्ञान अंतर आलोक द्वारा सीधा सीधा से देखी दूसरी गोटे ज्ञान चक्षु ये द्वारा एटा तो वेस्टर्न और ईस्ट भीतर डिफरेंस हो तांकर मु प्रथम जो वर्ष अरविल जाइली भारी आग्रह था सब विभिन्न कथा पचार विभिन्न कथा बुझा से सब माने से जो सब ओल्हे दिखते बस टू तापर जो अरविल पर्यंत जावाई कि जो सब बाट बाटे गाइड था से साहेब लोक सब छिड़ा होता स्त्री लोक गोटे से गोटे यंग टोकाटे मुझे पचारि कौन तुम ना से सब इंडिया को आसला नाटा सब चेंज करती ना सब गोटे ये ना दिखती सी कहला सी तार माने वेस्टर्न स्टाइल रे कहला कथाटा माने प्रोनाउंसिएशनटा एत शुद्ध हो कि संस्कृत शब्दटा ता ना हूँ अंतर्ज्योति ना तो ये ये गोटे अंतर्ज्योति द्वारा परिचालित हो प्रेरणा हूँ गोटे अंतर्ज्योति एवं सी आम पार्थिवभूमि बुद्धिगत स्तर को तेणु सी बुद्धि तार टेर पाइब केमती तेज जहाँ बुद्धि कि यहाँ हूँ संपूर्ण भाव बहुत गोटे उच्चतर अवस्था बुद्धि टू वेरी मच अहेड दैट व्हिच रीजन हैज अंडरस्टूड और एक्सेप्टेड सभ्यता संपर्क में ज्ञान संपर्क में जो विषय जहाँ विज्ञान विज्ञान जहाँ किसी एपर्यंत बुद्धि आमर जहाँ जानी शुणी ये अतिमानस चेतना आध्यात्मिक चेतना ताठू सहस्र गुण उच्चतर उत्कृष्टतर व्हाट द ह्यूमन रीजन ऑफ टुडे फाइंड्स रीजनेबल आ गोटे कथा एपर्यंत आम मो बुद्धि द्वारा आम जोटा भावुचे जे अरे बापा यहाँ ही ठीक सभ्यता संपर्क में स्वास्थ्य संपर्क में जो विषय जो सब आजिकल तो मीडिया सब जुग सब कथाटा हठात हठात मध्य सब आड़े प्रसारित हो जाए सब कथाटा समस्त जापर किंतु ए जाना आहरी उच्चतर कथा अच्छे जोटा आम जाने जो नुआ जुग सो व्हाट द ह्यूमन रीजन टुडे फाइंड्स रीजनेबल आज जोटा मुझे गोटे यौक्तिक ठीक बोली विचार करुच्ची काली कि सी पुराणा हो पुणी आहरी नुआ कथा अच्छी पुणी आहरी नुआ कथा अच्छी अनेक अनाविष्कृत कथा अच्छी जोटा कि आमको जना ना certainly these unexpected probably one may say certainly these unexpected paradoxical revolutionary revelations ये कारिका भितर ये सब कथा गुड़िक रही which are manifesting now and making the reason tremble ये गुड़ा खाली तुच्छा कारिका कहले खाली गोटे ये नुह ये हूँ फ्यूचरिस्टिक भविष्य में कौन हाँपाई जाऊँगी ये तार गोटे टेलर ये जे वर्तमान जहाँ अभिव्यक्त होगा जाऊँगी सी आउ भविष्य जहाँ हवा को अच्छी रेवोल्यूशनरी रेवलेशंस एभली जिनस अभिव्यक्त होगा जाऊँगी जोटा पृथ्वी रे विराट विराट
परिवर्तन सब आण वैप्लवात्मक परिवर्तन आण यो कोरोना सिचुएशन या पर निश्चित भाव में सब जिन आडभांस करवा आगे गोटे वैप्लवात्मक परिवर्तन आड़ जाऊँगी आमर सब स्ट्रक्चर को भांगी दूसरी आमर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आमर हेल्थ संपर्क में अर्थनीति संपर्क में राजनीति संपर्क में आमर गोटे जिनस को आहरी सूक्ष्म आहरी गभीर स्तर को जाकर सब कथा को देखा विचार करवा सब क्षेत्र गोटे परिवर्तन आने को जाऊँगी परिवर्तन जोटा कि माने ऑटोमेटिक हायर स्पीड होची लोकंकर बुद्धि बुद्धि किसी काम दन था हाँ so revolutionary revelations which are manifesting now and making the reason tremble समस्त बुद्धि हाज एवं एठी बुद्धि थरी उठुची will in time to come be very reasonable knowledge आज जोटा आम देखिले जे आज जोटा रिजनेबल जना पड़ुची काली की सेटा आम देखा जे यहाँ हूँ अनरिजनेबल ये ठीक नुह विज्ञान नुआ नुआ आविष्कार जोटा हे तो न्यूटन जो कथा कही ताकू आइनस्टाइन आहरी काढ़ीदे ना तो कहीं आविष्कार आहरी नूतन कथा सेटा यहाँ जमी विज्ञान क्षेत्र में जमी कथा हो विज्ञान तो जो आध्यात्मिक विज्ञान अतिमानस विज्ञान ये जो इंटुइटिव लेवल जो कथा आसो ये हूँ भविष्यर कथा ये आमको दिन को दिन चमकैब दिन को दिन आम कौन कौन पृथ्वी में नुआ नुआ कथा को जाऊँचे आ सीमा श्रीबंधु कथा गुड़ाक मुझे कथा कहीं आम पिला सब यहाँ कहली कि सावित्री केते बड़ कथा सी विज्ञान सूर्य अतिमान सूर्य आम तो रश्मिर झलक तार ये टेर पाइनु से कथा को जीवु केमतिका श्रीबंधु कथाटा किभली नूतन एवं भविष्यमुखी एवं विज्ञान सम्मत एवं उच्चतर चेतनार विषय एवं यहाँ धीरे 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 निम्न आम ऊर्ध को जीवा केमिति ये सब कथा अच्छी एवं गोटे गोटे धाड़ी रे तो एतेरे बुद्धि जेते बड़े बुद्धि लोक ही था बर्तमान ये कोरोना समस्या को लेकर समस्ते थरुचंते ना यार निराकरण उपाय कौन आम इम्यूनिटी को केमती आम डेभलप करिया जहाँ फल आमको ये भाइरस आम किसी करें बर्तमान यहाँ तो हूँ गवेषणार विषय मुझे सक्सेसफुल हो पारि जमी से तेणु ये कथा यहाँ केमती मुझे बिल्ड करी निज भितर यहाँ को केमती खोजिक पाइबी तो यही कथा हूँ ये जो भविष्य कथा आसूची जहाँ को देखिक बुद्धि थर अरे मुझे निर्बुद्धिया थी जमी माने अम्ब्रा पेनम्ब्रा एवं तापर हूँ से माने क्लीयर लाइटा बर्तमान आम गोटे ये भितर अच्छे कौन से पेनम्ब्रा भितर अच्छे ना अधा अंधार अधा आलो ये बुद्धिर भूमि यहाँ हूँ गोटे अनिश्चिततार भूमि ता आग को जो लाइट अच्छी ता आग को जो सत्य अच्छी जोटा भविष्य हाँपी जाऊँगी जहाँ श्रीबंध घोषणा कर तार जो टिके परिचय पाइब बुद्धि ताको देखिक थर तार सीमितता को लेकर से लज्जित हम will in time to come be very reasonable knowledge which in turn will tremble before new revelations जो नुआ नुआ प्रकाश आसूची नुआ नुआ प्रकाश घटे को जाऊँगी ताकू देखिक बुद्धि शरमिब एवं लज्जित हम एवं लज्जार थर निजर अक्षमता को सीमितता को अनुभव करी सी थरी उठ अचंबित हो उठे इट इज दिस सेंस ऑफ समथिंग व्हिच इज ऑलवेज मूविंग प्रोग्रेसिंग बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड दैट Sri Aurobindo is trying to give us with this compact phrases which for a time shake our understanding of things এইটা হচ্ছে প্রকৃতির আফোরিজমর অসল মজা অসল কথাটা রহস্যটা এইটি এই আফোরিজম জরিয়ারে সে এমতি টিকে টিকে আমକୁ চখাউଛନ୍ତି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫ୍ରେଜ୍ ଭିତରେ which for a time shake our understanding of things गोटे मुहूर्त सी आम एपर्यंत जहाँ पढ़ीचु जहाँ जाचु आम अनेक जिनसटा गोटे ऊपर ठार भाव जानू
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ହେଉ କି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ହେଉ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ ହେଉ କି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ହେଉ କି ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ହେଉ ଯାହା ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ଆମ ସ୍ତରରେ ଯାହା ପଢ଼ିଛୁ ଶୁଣିଛୁ ସବୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିନି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋର ସବୁ ଜାଣିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ମୋର ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆସିଯାଉଛି ସେଇଥିରୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ପୃଥିବୀଟା କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଭଳି ଗୋଲ ଆଉ ସତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କମଳା ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ କଥା କହିଛି। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଏତେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର କଥା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତରକୁ ନେଇକରି ଯେମିତି ଯାହା ବୁଝିଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆହୁରି ଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଲୋକ ସହିତ ସେ ଚେତନା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ନ ଆସିଛି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅନୁମାନ ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁକି ସବୁ କଥାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତା ପଛରେ ଫୋର୍ସ ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁକି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମୋର ବୋଧଗମ୍ୟତାକୁ ସେ ଦୋହଲେଇ ଦେବ, ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଚୁରମାର କରିଦେବ। ଆଉ ପୁରୁଣା କଥାଟା ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନୂଆ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବନି। ସୋ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ପୁsh us forward, ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁକି। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମ ଚେତନାର ସେଭଳି ଅଗ୍ରଗତି ନହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥାଟା କ'ଣ କରିକି ପୁଣି ସେଇଠି ସେମିତି ରହିଲେ ସେଠି ପୁଣି ଏଠୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜଗତ ଗୋଟେ ନବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ, ନୂତନ ମନ, ନୂତନ ପ୍ରାଣ। ଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ମୟ ପୁରୁଷ। ମନ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ, ପ୍ରାଣ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ, ଶରୀର ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ, ହୃଦୟ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ। କେଉଁଠି କରୋନା ପଶିବ? କ'ଣ କରୋନା କ'ଣ କରିବ ସେଠି? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ ଏଭଳି ରାଡ଼ିଏସନ୍ ହେଉଥିଲା ମଶା ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ସେ ରାଡ଼ିଏସନ୍ରେ ସେ ଘରକୁ ମଶା ପଶି ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଶି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଭାଇରସ୍ ପଶିବ କ'ଣଟା? ଏଭଳି ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁକି ଆମ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ରହିବାର ଅଛି। ଆରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ଆମ ମନକୁ, ପ୍ରାଣକୁ, ଶରୀରକୁ, ହୃଦୟକୁ ସବୁଥିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ, ଆଲୋକମୟ, ତେଜମୟ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଇମ୍ୟୁନ୍, ଦି ୱାନ୍, ଦି ପରଫେକ୍ଟ, ଦି ଇମ୍ୟୁନ୍। ସାବିତ୍ରୀ କଥା ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ୟୁନ୍, ସେ ଇମ୍ୟୁନ୍। ଏବଂ ଆମ ସେଇଭଳି ଆମ ମନଟାକୁ କେମିତି ଇମ୍ୟୁନ୍ କରିବା, ଆମ ପ୍ରାଣକୁ କେମିତି ଇମ୍ୟୁନ୍ କରିବା, ଆମ ଶରୀରଟାକୁ କେମିତି ଇମ୍ୟୁନ୍ କରିବା, ଏଇଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରର ଧାରା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ଟିକେ ଟିକେ ପୁସ୍ କରିକିରି ଠେଲି ନେବା ପାଇଁ ଏଇ କାରିକା ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। To give us the sense of the complete relativity of all that manifests in the world. ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କାରିକା ଗୁଡ଼ାକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ ସେ କେତେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ସ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଶବ୍ଦଟା ନ୍ୟୁଟନ୍ ଯେମିତି ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭିଟି। ଭଗବାନ ଯଦି ହେଲେ ମୂଳ ଏବଂ କେଉଁଠି ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳମ୍, ସେ ଯେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ଯଦି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ରଶ୍ମିର ପରିଚୟ ପାଇନି, ମୁଁ ପେନମ୍ବ୍ରାରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଖସି ପଡ଼ିଛି, ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଛି, ଯେମିତି ମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଟର୍ସିଆରୀ ଯେମିତି ସବୁ କଥା, ଇଏ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟି, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟକ, ତୃତୀୟକ, ଚତୁର୍ଥକ ଏସବୁ କଥା ଅଛି। ସେମିତିକା ଇଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ପ୍ରକଟ ହେଇଛି ସେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ବା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସେ ମୂଳ ବା ସେ ପରମ ଏକ, ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍, ଆପେକ୍ଷିକ, ନ୍ୟୁନତର ଏବଂ ନିକୃଷ୍ଟତର, ବିକୃତ ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ। ଏଇଟା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେତିକି ସେଇଠୁ ପ୍ରକାଶ ଆସିଛି ସେତିକି ହେଇଛି, ପ୍ରକାଶ ସରିଯାଇନି, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଅଛି। ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଯାହା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କିଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ବୌଦ୍ଧିକ ଯୁଗଠୁ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ, ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର, ଉଚ୍ଚତର ମନ, ଆଲୋକିତ ମନ, ସମ୍ବୋଧି ମନ, ଅଧିମାନସ, ଅତିମାନସ, କେତେ ସ୍ତର ଅଛି, କେତେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ଅଛି। ତାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଠି ହେବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ କଥା ବଦଳିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଯେତେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, କେଉଁଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, କେଉଁଟା ସବୁ ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ, ରିଲେଟିଭ୍, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ନୁହଁ। ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ନଲେଜ୍, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପାୱାର ନୁହଁ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ବ୍ଲିସ୍ ନୁହଁ,
कि एब्सोल्यूट आनंद नुह कि एब्सोल्यूट ब्यूटी नुह कि एब्सोल्यूट लव नुह सब हूँ ताठू निकृष्टतर तापर निर्भरशील एवं आपेक्षिक अपूर्ण एंड ऑफ दिस यूनिवर्स व्हिच इज ऑलवेज इन मोशन आमर ये जगत माने जोटा गतिशील माने परिवर्तनशील कौट केत स्टाटिक हो रही पार आकाश रंग जमी सबदिन बदली जाऊँगी ए प्रत्येक दिन आज महा जो स्तर अच्छे काली आउ गोटे स्तर को रूपांतर साधन से काली आउ गोटे उच्चतर स्तर को चलीगले तो यहाँ गतिशील माने सब कथा प्रोग्रेसिव सब हूँ परिवर्तनशील प्रगतिशील ऑलवेज इन मोशन एवर मूविंग टुवर्ड्स ए हायर एंड ग्रेटर ट्रुथ यहाँ गोटे ध्वंस आड़ को जाऊनी यहाँ गोटे आहरी नवसृष्टि एवं गोटे गोटे उच्चतर महत्तर सत्य आड़ को गति करुचे कहीं भगवान होचंती सृष्टिर आदि मध्य एवं अंत बा शेष परिणाम मध्य से तेणु सब कथाटा आहरी गोटे आमे केबे कहबेनी जे कोरोना पृथ्वीटा को नष्ट करदेव मानव जाति को ध्वंस करदेव भगवान चाहिए ध्वंस करें से क्षमता अच्छी सृष्टि स्थिति प्रलय तीन कथा अच्छी किंतु ये कौन भगवान ये कौन है सब श्रेष्ठ भगवान है सब श्रेष्ठ सी जो सृष्टि हूँ घर बा यहाँ हूँ परीक्षागार बा यहाँ हूँ सेटा को केमती सुरक्षित रखा हम कौन करने हम भगवान जाना केमी यहाँ जो गोटे अपशक्ति होता है यहाँ कमी सामना करने हम दूर करने हम भगवान जाना आम जो भगवान पर निर्भरशील हाँ भगवान इच्छा निकटरे जो सत्य इच्छा जो सत्य ज्ञान सत्य प्रेरणा आम जो तार अनुवर्ती हवा से तो माँ ये मंत्र देते परमोच प्रभु सत्य नित्य त्वमेव केवलम जो इंडिया को अटैक कला ये जो बांग्लादेश वार समय पाकिस्तान अटैक सब आलाइड पावर्स मैंने मिसी जाऊे ना जाऊला ना एमती है जो स्नोफल है हेल्प कर पाकिस्तान से मंत्र काम देता तेणु जो मंत्र द्वारा उद्देश्य कौन भगवान है रक्षक भारतवर्ष को भारतवर्ष दायित्व श्रीबंदी हाथ में माँ के हाथ में माँ भारतवर्ष को निर्वाचन कर अतिमानस नवसृष्टि प्रथम परीक्षागार हिसाब से कहीं आत्मविद्या अध्यात्म विद्यार भूमि हूँ भारत भारत माता सी हेले भवानी सी भवानी प्रथम श्रीबंदी को जो आरंभ कर काली को दर्शन न करते काली प्रेरणा देले दीटा प्रस्तर पाषाण मूर्ति भितर दीटा रश्मिगुच्छ आसिक श्रीबंदी को दर्शन दबा साक्षात काली को दर्शन कलापर से साधना आरंभ कले ना आमती बरदार थी समय सी तो खाली को एमती गोटे खाली मंदिर देखिक ब्राह्मण हो खाई ये आसना ना साक्षात काली को देखी से दिव्य ज्योति जो प्रज्ञा ज्योति दिव्य प्रेरणा कथा सब आलोचना होची प्रथमे तो सी काली से भाव दर्शन देले ना एवं जो भवानी मंदिर रे जो ये भवानी भारत रे आरंभ से कथा उल्लेख कर काली केमती रात्रि आसिक से केमती करस्पर्श करके केमती कौन करने को हम स्वाधीनता आंदोलन केमती नेतृत्व नाक हम और स्वाधीनता केमती कहीं हवा दरकार भविष्य भारत कौन हम भविष्य पृथ्वी कौन हम सब कथा कहते से सब संस्कृत सब लिखन सी तो ये से कथाटा सब कथाटा गोटे उच्चतर सत्य आड़ को जाऊँगी गोटे अग्रगति पथरे जाऊँगी एमती तृतीय विश्वयुद्ध होमती होमती होगुड़ाक सब जो आजिकल सब फल्स भिड एत करके छाड़ुं जे हे भाई मैंने बर्तमान बर्तमान आम भारतीय सैनिक मैंने पशिक बर्तमान से पीएकोटा को माड़ बसले हे एमती होगला सेमती होगला एत मिछ भिड सब मैंने पठाऊँ एगुड़ाक द्वारा तुम चमक जदि हे करोना एवं कौन भैक्सीन बाहर सारे ये कथा केते आगु से सब किए केत कौन छाड़ दूसरी से एमती होगला सेमती होगला एमती होमती हो तेणु एतेरे आमर चमकबार ना फॉर अस राइट नाउ बर्तमान कौन हाँपी जाऊँचे कौ विषयटा आम शुणापी जाऊँचे कौ कथाटा कौ महान परिवर्तन और विप्लव हाँपी जाऊँचे फॉर अस राइट नाउ द सुप्रीमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द हाइस्ट ट्रुथ सर्वोच्च सत्यर परिप्रकाश होची अतिमानस रूपांतर हेले जाइकरी मोर कोरोना किसी करें आउ जिते नुआ जिते आउ से लैबोरेटरी तैयारी करके छाड़ू
मो बॉडी इम्यून होकर रहिबो मो रेडिएशन द्वारा से ताको पोड़ी दबो कि पेली दबो किछि से करि परिबनी वर्तमान जो कथाटा करिया को अछि जार निदर्शन हेले श्री अरविंद सी होचन जो हिरणमय पुरुष से भली सुवर्णमय ज्योतिर्मय मन ज्योतिर्मय शरीर ज्योतिर्मय प्राण मोर दरकार सेटा केमते पाइबे सो एटा हूँ सब राडिकल जिनस यही परिवर्तन द सुप्रीमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अस राइट नाउ द सुप्रीमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द हाईएस्ट ट्रुथ इट इज द रेवोल्यूशन वी मस्ट ब्रिंग अबाउट ऑन अर्थ ये विप्लवटा पृथ्वी पृष्ठ आने को हम यही कथाटा करने को हम यही इंजेक्शन से दौरान एक प्रत्येक कारिका हूँ यही प्रकार गोटे इंजेक्शन एभली एक प्रज्ञा शक्ति प्रज्ञा ज्योति एवं दिव्य प्रेरणा ये पशिकी यही विप्लवटा सृष्टि कर ये आधार हेले युवक मैंने से श्रीअरविंद बिलंग्स टू द यंग जहाँ हो ता नुह जहाँ हवाक अच्छे जहाँ भविष्य में हवाक अच्छे ये युवक मैंने ही ग्रहणशील जो मैंने वीर एवं जो मैंने ज्योति को ग्रहण करें यही शक्ति को तार माध्यम है तार जंत्र होकर काम करेंगे से श्रीअरविंद वार्ता या फरज यही परिवर्तनटा आमको आने अच्छे ये विप्लव जदि श्रीअरविंद महाविप्लवी खाली भारतर स्वाधीनता ये नुह से तो महान अवदान अच्छी एवं पृथ्वीर आध्यात्मिक और अतिमानस रूपांतर सबू दिव्य हम आम भर अपवित्रता अशुद्धता अच्छी बोली से भाईरस पशुची कि पशो जिते पुट मारे कौन है जिते प्रकार वस्त्र पिंधले कौन कौन है ये जे पर्यंत सब कथा शुद्ध और दिव्य न हो कौ ना कौ बाटर मृत्यु पशिकी से मत मार तो यही कथा यही विप्लव यही परिवर्तन आने आमको आह्वान आसे इट इज द रेवोल्यूशन वी मस्ट ब्रिंग अबाउट ऑन अर्थ एंड सर्टेनली this revolution must be felt as an absolute by the majority of human beings के जणे अधे नुह मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स पृथ्वी पृष्ठ 50% रु अधिक लोक 75% जमती आमर सब गोटे शासन करने जमी गोटे पॉलिटिकल पार्टी को जमी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आने को होची जमी मेजॉरिटी आने को सेमती गोटे श्री अरविंद अनुगामी जो मैंने अतिमानस रूपांतर साधक से संख्या जदि मेजॉरिटी हम से कौन विरोधी शक्ति ये आमको हैरान कर पार otherwise they will not be able to bring it about यदि संख्याधिक लोक ये मार्गर पथिक न मो आधारटा को मुझे इम्यून कर गढ़ी केमती आधार केमती हम ज्योतिर्मय सुवर्ण सर्व एव सुवर्ण एवं यही कथा यही पथर पथिक यही ज्योति यही पराज्योति अतिमानस ज्योति यही शक्ति यही प्रज्ञा जदि आमे हवा यार अधिकारी या धारण करिपरिबा आवाहन करिबा धारण करिबा प्रकाश करिबा टू सर्व टू रिसीव टू मैनिफेस्ट एंड टू बिकम ए मैनिफेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन शक्ति जदि ये कथा आम संकल्पबद्ध हवा यहाँ को आवाहन करिबा या छड़ा आमर आउ किसी चिंता करिवार नहीं आउ किसी करिवार नहीं यहाँ जदि हम से कहले यहाँ न केमती हमटा ये विप्लव केमती हम बट श्री अरविंद इंसिस्ट्स ये धाड़ी प्रत्येक धाड़ी पुणी माँ कहते बट श्री अरविंद इंसिस्ट दैट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट दिस एब्सोल्यूट इज स्टिल रिलेटिव तुम्हें जोटा को एपर्यंत एब्सोल्यूट भी धरुच से भी रिलेटिव ताठू आहरी उच्चतर एब्सोल्यूट अच्छा जमी व्यक्त अक्षर अच्छा अव्यक्त अक्षर अच्छा कैपिटल ए आहरी एब्सोल्यूट अच्छा आहरी एब्सोल्यूट अर्थात सहित मुझे एकीभूत नहला पर्यंत द सुप्रीम वन सावित्री महाकाव्य केते देव देवता को अतिक्रम कर शेष में पुणी द सुप्रीम बींग जी पुणी होती टाइमलेस कालर ऊर्धरे सी भेटुं तो से एब्सोल्यूट को एबे जोटा को मुझे एब्सोल्यूट बोली भावी ताठू आहरी एब्सोल्यूट अच्छे कहीं एपर्यंत मो मनरे गोटे कल्पना करुच्छे बुद्धि एमती कल्पना करुच्छे यहाँ स्टिल रिलेटिव अपेक्षिक एटा एब्सोल्यूट आहरी अच्छे उपरे बट श्री अरविंद इंसिस्ट दैट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट दिस एब्सोल्यूट इज स्टिल रिलेटिव and that any manifestation must always be relative with regard to an absolute पृथ्वी जहाँ अभिव्यक्त होची आहरी एब्सोल्यूट अच्छे
ये हूँ तार गोटे प्रतिछाया बा तार गोटे पोर्शन बा तार गोटे रिफ्लेक्शन which is more even more absolute. तो लिखा है the unmanifest that will manifest later. आहुरी जन अव्यक्त अछंती अव्यक्त परात्पर शेष कारण परा मुझे भावुँ यार ये शेष या उपर गाँव ना ता उपर आहुरी जन अच्छे शेष कारण परा କହିଦେଲେ ସବୁ ଯେ ରିଲେଟିଭ୍ ପୁଣି ଆହୁରି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିକାର କାରିକା।